محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الواسين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خير الله ابن سار والبتر الموطور. السلام عليك وعلى الروح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أساست أساس ظلم وجار عليكم أهل بيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزلتكم عن مراتكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن اللهم المهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن الساد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت والجماعات وتنكبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فاسأل الله الذي أكرم مكامك وأكرمني بك أن يرزقني تلو السارق ما إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني إنك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن قتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أساس الظلم وجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجور عليكم وعلى أشيائكم. بريت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله، ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحق، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعد لمن عاداكم. فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البلاء من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي إنكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يبلغني مقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناتك بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم
وبشان الذي لكم إنه أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبا ما أزامها وأزام رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك سلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعلني محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وأبناء كلة الأكباد لعين عبد العين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلاة الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمولاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظلم زال بالحق محمد وآل محمد وآخر تعبي له على ذلك. اللهم لعن إصابة التي جهادت الحسين عليه السلام وشاد وبعد وتبعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الله التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظلم باللعن مني وابدأ به أولا ثم اللعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن الساد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابين الحمد لله على عظيم راضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجم دون الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجهم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد جل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد جل فرجهم ফাতেমা তোমার ঘরে দুটি চিহ্ন বাজায় আছে একটি আসরের সকাল একটি আসরের সন্ধ্যা ও ফাতেমা তোমার ঘরে দুটি চিহ্ন বাজায় আছে একটি আসরের সকাল একটি আসরের সন্ধ্যা যত পিসে পালন করেছে যে মারি দিয়েছে রেখে যত পিসে পালন করেছে যে মারি দিয়েছে রেখে সেই সন্তানি কারবালায় পড়ে থাকি সেই সন্তানেরা কারবালায় পড়ে থাকি ও নানা তুমি রেখে যাও তোমার রাতে হোসেন শহীদ করেছে কাফে এক ফোঁটা পানিও দেয়নি শহীদ করেছে কাফে এক ফোঁটা পানিও দেয়নি ও ফাতেমা তোমার ঘরে দুটি চিহ্ন বাজায় আছে একটি আসরের সকাল একটি আসরের সন্ধ্যা কাপড় আনতে ফেরেশতা যাদের জন্যে কাপড় আনতে ফেরেশতা যাদের জন্যে তবু কাপড় জোটেনি কাপড় দেওয়ার জন্যে তবু কাপড় জোটেনি কাপড় দেওয়ার জন্যে ও ফাতেমা তোমার ঘরে দুটি চিহ্ন বাজায় আছে একটি আসরের সকাল একটি আসরের সন্ধ্যা জয় পিতাদের তালে মাতার পাতে জননী সে সন্তানের কারবালায় পড়ে থাকি সে সন্তানের কারবালায় পড়ে থাকি মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ হায় সাইয়্যিদা হায়
सैयदा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है कैसे दरवाज़ा हटाऊं कैसे मोहसिन को बचाऊं सांस सीने में रुकी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाथ में जिससे कि मेरा हाथ दिया था तुमने कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने मैंने हर मोरे पे बाबा साथ उसका है निभाया क्या मेरा जुर्म यही है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा सांस लेती हूँ मैं जिस दम रुकने लगता है मेरा दम सिर्फ मरने की कमी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है कभी दरबारी में पेशी को बुलाते हैं हमें कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे क्या खता हमसे हुई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है
शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, ये तमाचों के निशान तुमको दिखाओ कैसे, तुम न पहचान सकोगे, देखे कर मुझे को कहोगे, क्या मेरी ज़हरा यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आए बाबा तेरी ज़हरा की मुसीबत की घड़ी है। पर मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আচ্ছা বেশ সন্ধ্যায় বন্ধ হয় নাকি? হ্যাঁ জি اللهم صل على محمد وعلى عجل فرجه. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وارزقنا شفاعتهم. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأبتدى بالصخور الميادين أرضي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين
سيما أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله في الأرض أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أكبر صلاة والسلام محمد وعلى محمد সকল প্রশংসা একমাত্র সেই মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে আমাদেরকে সেই বিবেক দিয়েছে, সেই খেলকাতের দিকে যাতে আমরা ফিরে যাই এবং ফিরে যেতে হবে সেই কথা বোঝার জন্য আমাদের সেই বিবেকটা আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সকল হুজ্জাত আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে যে আমরা চিনতে পেরেছি, তাদেরকে যে আমরা অনুসরণ করতে পারছি, তাদেরকে অনুধাবন করতে পারছি, অনুকরণ করতে পারছি, তার জন্য লাখো কোটি শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে। কারণ তাদেরকে যদি আমরা না চিনতে পারতাম, তাহলে আমাদের এই যে আমরা দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছি, আমাদের সৃষ্টিটা হতো কি পুরো পরিপূর্ণভাবে বৃথা। যাদেরকে সৃষ্টি না করলে এই দুনিয়ায় সৃষ্টি হতো না। আজাদারানে গ্রামে আমরা আজকে এখানে সমাবেত হয়েছি মা ফাতেমা বিবিয়ে দুজাহান মাওলায়ে কায়নাতের জৌজা ইমাম হাসান এবং হুসাইনের মাতা তার শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে। আসলে আমরা তাকে কতটুকু চিনি? প্রকৃতপক্ষে আমি যদি এই কথা বলি যে আমাদের যারা নামধারী মুসলমান অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায় তারা রাসূলকে কতটুকু চেনে। যদি আমরা আরো একটু বলি, যেহেতু তারা রাসূলকে প্রকৃতপক্ষে চিনতে পারেনি, সেই জন্য সেই আল্লাহর যে মার্তাবা আছে সেটাও তারা, আল্লাহকেও তারা চিনতে পারেনি। যদি সঠিকভাবে আল্লাহকে চিনতে পারতো তাহলে নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণভাবে সেই রাসূলকে চিনতে পারত। ঘটনাক্রমে কিছুদিন আগেই একজনের সাথে একটা ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, তখন আমি এই কথাটাই সেম বললাম যে এক শ্রেণীর আলেম এই আখিরের জামানায়, অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসে আছে শেষ জামানায় এমন কিছু আলেম আসবে যাদের চেহারা থাকবে সুন্দর, যাদের দাড়ি থাকবে অনেক লম্বা, যাদের পোশাক থাকবে অনেক লম্বা, যাদের কথা থাকবে অনেক মিষ্টি, শুনতে অনেক মধুর লাগবে, কিন্তু তারাই কি ইসলামের ক্ষতি করবে? আসলে আমাদের প্রকৃতপক্ষে আমাদের মূল হাদাফ, মূল উদ্দেশ্য যদি আল্লাহ হয়ে থাকে, মূল উদ্দেশ্য যদি সেই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হয়ে থাকে, আমি এই দুইজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে মূল হাদাফি যদি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের একদিকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থাকবে আর কুল্লি দুনিয়া অন্যদিকে থাকবে। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে পুরো দুনিয়া একদিকে, রাসূল আকরাম একদিকে, আমাদের চোখ যাবে সেই রাসূল আকরামের দিকে, না পুরো দুনিয়ার দিকে। এখন এক শ্রেণীর আলেম বের হয়েছে যারা রাসূলকে বলতেছে, রাসূলকে মুআরিফি করতেছে, কিন্তু উল্টো ভাবে মুআরিফি করতেছে। অর্থাৎ আমরা যদি বলি এইভাবে যে 100টা যদি সে কথা বলে, 100টা যদি সে হাদিস বলে রাসূলের সামনে, তার মধ্যে 99টা যদি রাসূলের পক্ষে যায় এবং একটা যদি বিপক্ষে যায়। আজকে আমরা দেখতেছি রাসূলকে বিভিন্ন ভাবে, খারাপ ভাবে, আমি সেই কথাগুলো উচ্চারণ করতে চাচ্ছি না, খারাপ ভাবে তারা প্রেজেন্টেশন করতেছে, উপস্থাপন করতেছে। রাসূল এরকম, রাসূল এরকম, রাসূলের যে জাওজা ছিল মা খাদিজা সালামতুল্লাহ আলাইহা, তিনি এমন, তাদের সম্পর্কে যাদের এমন চিন্তা, আমরা বলবো তারা সেই এই দুনিয়ার দিকে আর রাসূল হলো আমাদের দিকে। কারণ আমরা মেয়ার হিসাবে, আমরা আমাদের মূল হাদাফ হিসাবে সেই রাসূলকে বেছে নিয়েছি, যে রাসূল আমাদেরকে পথ দেখাবে।
কোন পথ? সে বেহেশতের পথ দেখাবেন। অর্থাৎ কুল্লি দুনিয়া যদি একদিকে থাকে, রাসূল যদি একদিকে থাকে, রাসূলের আহলে বাইত যদি একদিকে থাকে, তাহলে আমরা সেই রাসূলের আহলে বাইতকে মেনে নেব। একবার সালাত পাঠ করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। তাহলে আমরা আজকে সুন্দর চেহারা দেখে ভুলবো না, আমরা সুন্দর কথা বৃষ্টি কথা শুনে ভুলবো না, আমরা সেই বড় বড় দাড়ি দেখে ভুলবো না। আমরা আমাদের মেয়ার হবে কি, আমাদের মূল হাদাফ হবে কি? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। সে যদি যে কোনো ব্যক্তি যত সুন্দর চেহারা নিয়ে উপস্থিত হোক, যত ভালো কথা বলুক না কেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি তার পক্ষে কথা বলে, ঠিক আছে আমরা মেনে নেব। কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিপক্ষে যদি একটা কথা বলে, তখন আমরা বলবো যে সারা দুনিয়া একদিকে আর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদিকে। তুমি যাও দুনিয়ার দিকে, আমরা রাসূলকে বেছে নিচ্ছি। আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সেই হক আর বাতিলকে বেছে নেওয়ার জন্য। প্রকৃতপক্ষে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই হক আর বাতিল তো আমরা জানি বাতিল কি। আমাদের সঠিকভাবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে চিনতে হবে, আমাদের সঠিকভাবে আহলে বাইতকে চিনতে হবে, মা ফাতেমাকে চিনতে হবে। তা না হলে আমাদের এই সৃষ্টি হয়ে যাবে, আমরা যে সৃষ্টি হয়েছি এটা পরিপূর্ণভাবে বৃথা হয়ে যাবে, একটা কাগজের থেকে মূল্যহীন আমরা হয়ে যাব। এবার সালাত পাঠ করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আর সেই হককে দেখা করার জন্য, সেই হকের কথা বলার জন্য যে সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেছিলেন, সেই বেলায়াতকে রক্ষা করার জন্য যিনি সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তিনি হলেন সেই মা ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা। কোন হক? যে হকের ব্যাপারে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অনেক জায়গায় আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। আমি বিভিন্ন জায়গায় একটা কথা বলে থাকি যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে যে কোনো একটা হাদিস যদি কেউ ব্যক্ত করে থাকে, অর্থাৎ সেই হাদিস রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে বলে দিয়েছেন, আহলে বাইতের শানে যে হাদিস রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে দিয়েছেন, যে কোনো একটা হাদিস নিয়ে যদি সে চিন্তা করে, তাহলে তার হেদায়েতের জন্য আর কোনো কিছু প্রয়োজন নাই। ওই একটা হাদিসই যথেষ্ট, সে জুলুমাত থেকে নূরের দিকে ফিরে আসবে। একবার রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটা ঘরে বসেছিলেন, একটা স্থানে বসেছিলেন, জিবরিল আমিন সেখানে নাযিল হলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে কথোপকথন করছে। ঠিক সেই সময় কি এক হক ঘরে প্রবেশ করলেন, অর্থাৎ সেই মাওলায়ে কায়নাত সে ঘরে প্রবেশ করলেন। মাওলায়ে কায়নাতকে দেখে জিবরিল আমিন কি করলেন? সম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। মাওলায়ে কায়নাতের কথা বলছি, সম্মানে জিবরিল আমিন উঠে দাঁড়ালেন। কার সম্মানে? মাওলায়ে কায়নাতের সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাজিম করলেন। তখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে তুমি কি এই যুবককে চেনো? তুমি কেন তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালা, তাকে সম্মান করলা? তখন জিবরিল আমিন বলেন যে হ্যাঁ, আমি এই যুবককে চিনি। এই যুবক আমার উপর হাতকে তালিম ধরে, অর্থাৎ সে আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছিল যার কারণে আমি জিবরাইল। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলল, কি এমন শিখিয়েছিল তোমাকে? কিভাবে হাতকে তালিম ধরে, কিভাবে তোমার শিক্ষক এই আলী হলো, তুমি একটুখানি বলো। এখানে একটা কথাই আপনাদের মনে হয়তো অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো ইলমে গায়বের অধিকারী ছিলেন, তিনি তো সব কিছুই জানতেন। অপরদিকে মাওলায়ে কায়নাত সালুনি সালুনি কাবলা তাফকিদুনির অধিকারী, সকল জ্ঞান ইলমে বাতিনের অধিকারী ছিলেন। তাহলে এই কথোপকথন কেন? মূলত এই কথা বলার মূল উদ্দেশ্যই হলো, অর্থাৎ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে প্রশ্ন করেছে, সেই প্রশ্ন করার মূল উদ্দেশ্যই হলো আজকে যেন আমরা এই সমস্ত কথা বায়ান করতে পারি, যাতে মাওলায়ে কায়নাতের ফাজিলাতকে আমরা চিনতে পারি, আহলে বাইতের সেই ফাজিলাতকে আমরা চিনতে পারি, আমাদের মারিফাতকে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি। তো তখন বললো যে কিভাবে তোমার হাতকে তালিম করে, কিভাবে তিনি তোমার শিক্ষা করলো? তুমি বলো। বললো যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললো যে আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে সৃষ্টি করে, তখন আমাকে একটা প্রশ্ন করে যে তুমি কে এবং তোমার নাম কি? আমি এই উত্তর দিতে পারি না যে আমি কে আর আমার নাম কি। আমি শব্দ একটা সৃষ্টি, আমি সৃষ্টি হয়েছি, আমি এইটুখানি জানি, কিন্তু আমি কে, আমার নাম কি, আমি সেটা
বলতে পারি না। তারপর আবার আল্লাহ তাআলা আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করলো যে আমি কে, অর্থাৎ আল্লাহ বলছে যে আমি কে এবং আমার নাম কি। তখন আমি চিন্তা করছি কি বলবো। এক পর্যায়ে এই যুবক আমার সামনে উপস্থিত হলো এবং বলল যে হে জিবরিল, তুমি বলো আনতা রাব্বুল জালিল ইসমুকাল জামিল আনা আব্দুকাল দালিল ইসমি জিব্রাইল, অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি হলেন সেই সত্তা, আপনার নাম অনেক সুন্দর এবং আপনার নাম হলো অনেক সুন্দর, আপনার নাম জামিল, আপনি সেই পারভারদিগার যে পারভারদিগার অনেক সুন্দর, আর আমি হলাম সেই সেই বান্দা, সে একটা হীন বান্দা, আমার নাম জিব্রাইল। একবার সালাত পাঠ করবার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আরো একবার সালাত পাঠ করবার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। তো এক পর্যায়ে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। বললেন হে জিব্রাইল, তুমি তো সৃষ্টি হয়েছো, তোমার বয়স কত? তখন বলল হে রাসূল আকরাম, আমার তখন সৃষ্টি হয়েছি যখন কোনো কিছু ছিল না, যখন আমি আসমানে একটা তারা দেখতে পাই, যেই তারাটা প্রতি 30,000 বছর পর একবার ওঠে, 30,000 বছর পর। অর্থাৎ এখন যদি আমরা হিসাব করি, এখন কত, 2025 সাল, অর্থাৎ সেটা 30,000 বছর পর মাত্র একবার ওঠে। আর আমি সেই তারাটাকে 30,000 বার দেখেছি। তখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জিবরিল আমিনকে জিজ্ঞাসা করলো যে হে জিবরাইল, তুমি কি সেই তারাটাকে দেখলে চিনতে পারবা? বলে নিঃসন্দেহে আমি চিনতে পারবো, কারণ যে তারাকে আমি 30,000 বার দেখেছি, সেই তারাকে আমি নিঃসন্দেহে চিনতে পারবো। তখন মাওলায়ে কায়নাতকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন, হে আলী তুমি আসো। মাওলায়ে কায়নাতের মাথা থেকে সেই পাগড়ি তুললেন, পাগড়ি তোলার সাথে সাথে কপাল থেকে একটা নূর বের হয়ে গেল। নূর যখন জিবরিল আমিন দেখলো, বললো আল্লাহর কসম, আমি 30,000 বার এই নূরকে আসমানে দেখেছি। একবার সালাত পাঠ করবার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। সেই হককে রক্ষা করার জন্য, সেই প্রকৃতপক্ষে সেই হককে রক্ষা করার জন্য, সেই বিলায়াতকে রক্ষা করার জন্য আমাদের মা ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। নবীর কন্যার ব্যাপারে আমি গত 2-3 দিন আগে আমাদের যারা স্টুডেন্ট ছিল তাদের একটা কথা বলছিলাম, ঠিক এইভাবেই বলছিলাম যে অনেকে বলে নবীর অনেক সন্তান ছিল, নবীর অন্যান্য নাতিপোতা হয়তো ছিল। তাহলে আমরা প্রথমে যেটা বললাম, আমাদের মেয়ার, আমাদের হাদার, আমাদের উদ্দেশ্য কি হতে হবে? আমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদের মূল টার্গেট হয়ে থাকে, তাহলে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই কোল, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ফেল, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই তাকরীর কি হবে? আমাদের জন্য হুজ্জত হবে, আমরা সেইগুলো করে যাব। রাসূলকে কখনোই আমরা আদালত হিসাবে চিনব না, আদালত পূর্ণ, ন্যায় সঙ্গত পূর্ণ একজন ব্যক্তি হিসাবে চিনব। তাহলে এখন প্রশ্ন, রাসূলের যদি অন্যান্য কন্যা থেকে থাকে, রাসূলের যদি অন্যান্য নাতি পোতা থেকে থাকে, তাহলে কেন শুধুমাত্র মা ফাতেমার ব্যাপারে বলছেন যে ফাতেমা এত মিন্নি, ফামান আদাহা ফাকাদ আদানি, ফাতেমা আমার অংশ। যে ফাতেমাকে আজিয়াত করবে, যন্ত্রণা দেবে, সে আমাকে যন্ত্রণা দেবে। কেন শুধুমাত্র ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ সম্পর্কে বলছে, অন্য কোন সন্তানের ব্যাপারে বলিনি? কেন শুধুমাত্র ফাতেমার ব্যাপারে বলছেন ফাতেমা সাইয়্যিদাতুন নিসাইল আলামিন, এই দোজাহানের নারীদের সর্দারিনী, সাইয়্যিদুন নিসাউল জান্নাত, জান্নাতের নারীদের কি সর্দারিনী? কেন অন্য কন্যার ব্যাপারে বলিনি? অন্যান্য কন্যা কি সে অধিকার ছিল না? বিন্দু মাত্র অধিকার ছিল না? বিন্দু মাত্র একটা কথা বলে যেত। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাস দেখি, সেটা আমরা দেখতে পাই না। কেন শুধুমাত্র ইমাম হাসান আর ইমাম হোসেনকে নিজের কাঁধে নিয়েছেন, অন্য কোন নাতিপোতাকে তার কাঁধে নেননি? তাহলে কি আমরা এখানে রাসূলকে কি বলবো? নাউজুবিল্লাহ, আমরা কি বলবো যে তিনি এখানে অন্যায় করছেন, তিনি এখানে সমতা বজায় রাখেননি? কখনোই এরকম না। যেহেতু আমাদের মেয়ার কি, আমাদের হাদাত কি, আমাদের উদ্দেশ্য হলো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
অর্থাৎ রাসূলকে যদি আমরা টার্গেট করি তাহলে এইগুলো কখনোই তার কাছে নিয়ে আসা যাবে না। আর যে সমস্ত ভ্রান্তি ধারণা রয়েছে, যে সমস্ত ভুল কথা আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেগুলোকে আমাদের কি নিঃসন্দেহে দূর করতে হবে। কেন শুধুমাত্র মাওলায়ে কায়নাত সন্তানের ব্যাপারে এই কথা বলে গিয়েছেন যে হাযানে ইমামানে, তারা হলো দুইজন ইমাম, কমা আও কাদা, তারা বসে থাকলেও তোমাদের ইমাম, তারা যদি দাঁড়িয়েও থাকে তোমাদের ইমাম। কেন বলে গিয়েছেন সাইয়্যিদাতুন নিসাইল আলামিন, এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাতিদের ব্যাপারে এই কথা বলে গিয়েছেন সাইয়্যিদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ, অর্থাৎ জান্নাতের যুবকদের সর্দার। কেন অন্যান্য ব্যাপারে, অন্যান্য নাতিপোতার ব্যাপারে এই কথা বলে যাননি? আজিজানে গ্রামী, আমাদের অনেক বড় বড় মাপের আলেম রয়েছে, তার মধ্যে একজন আলেম যার কথা না বললেই নয়। এই যে আজকে ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা যে হককে রক্ষা করার জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন, ইসলামের বেলায়েত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রথম শহীদ যে তিনি হলেন এই মা ফাতেমা। তার অধিকার মাত্র একটা হাদিসে সে প্রমাণ করেছে, একটা হাদিস দিয়ে প্রমাণ করেছে যে সমস্ত দুনিয়া একদিকে আর মা ফাতেমা আর একদিকে। সমস্ত দুনিয়া কি একদিকে, মা ফাতেমা যে কথা বলবে সেই কথা আর একদিকে। এই কথা বলার আগে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে মাওলায়ে কায়নাত একটা প্রশ্ন করেছিল যে ফাতেমা কি যে সৃষ্টি। আমরা সকলেই জানি আওয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, অর্থাৎ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নূরকে আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন। আর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাওলানা কায়নাতের এই প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিয়েছিল খুলিকা ফাতেমা, ফাতেমা সৃষ্টি হয়েছে মিন নূর, অর্থাৎ ফাতেমা সৃষ্টি হয়েছে আমার নূর থেকে। তাহলে আমরা সেই ফাতেমাকে কত চিনতে পারলাম? সেই আল্লামা আমিনীর কথা বলছিলাম যে তিনি আমাদের জন্য খুব স্বর্ণের থেকে মূল্যবান একটা বই রেখে গিয়েছেন। তার জীবন এই বইকে লেখার জন্য অতিবাহিত করেছেন। তিনি তার এই বইকে লেখার জন্য আমরা কি করি? আমরা তো একটা বই পড়ি, আসলে আল গাদির বইয়ের নাম আল গাদি। আমরা আল গাদির হয়তো পেলে অনেকে পড়িও না, অনেকে পড়ি, কিন্তু তিনি এই বইটা জীবন লেখার জন্য অনেক পরিশ্রম করছে। তিনি কয়েক বছর সেই সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে চলে আসছে কোথায়? ভারতে। ভারতে যত হস্তলিখিত বই ছিল সেই বইগুলো পড়েছেন, পড়ে গবেষণা করেছেন, গবেষণা করে ওই নিজের বইয়ের জন্য কি হাদিস ওখানে তুলে ধরেছেন। শুধু ভারত বলেই কথা না, তিনি ইরাকে গিয়েছেন। ইরাকে নাজাফে অনেক পুরনো পুরনো লাইব্রেরি আছে, কারবালায় অনেক পুরনো পুরনো লাইব্রেরি আছে, সামেররা, কাজেমাইন, এই সমস্ত শহর, বাগদাদে এই সমস্ত শহরে ঘুরেছেন তিনি এই একটা বই লেখার জন্য। তিনি তুরস্ক গিয়েছেন এই একটা বই লেখার জন্য। তিনি কোথায় গিয়েছেন? তিনি সিরিয়ায় গিয়েছেন এই একটা বই লেখার জন্য, আল গাদি। যদি কখনো সম্ভব হয় আপনারা পড়বেন বইটা। এবং তিনি ইরানেও কয়েকটা কোমে, নাজাফে, মাসাদে এবং ইসফাহানে সহ আরো বেশ কিছু শহরে তিনি গিয়েছেন। কোম আর মাসাদ এবং ইসফাহান এই শহর সহ আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহরে গিয়েছেন এই একটা বইকে লেখার জন্য। এবং এই বই লেখার পর তিনি বলেছেন যে আল গাদির অর্থাৎ গাদিরের যে ঘটনা রয়েছে সেই ঘটনাটা শুধুমাত্র শিয়াদের জন্য নয়, এই ঘটনাটা সকল মুসলমানদের জন্য। শুধু এটাই নয় যে এই ঘটনা সকল মুসলমানদের জন্য, বরঞ্চ সকল মানব জাতির জন্য। এটা তিনি এই বইটা লিখে প্রমাণ করে গিয়েছেন। তো সেই সাহেবে গাদি আল্লামা আমিনী, একবার সালাত পাঠ করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন, নিঃসন্দেহে অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন, এবং তার সাথে অনেক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত অনেক বড় বড় আলেমরা কি ওঠা বসা করতেন। এক পর্যায়ে একজনের বাসায় আরেকজন যেতেন, দাওয়াত হতো। এক পর্যায়ে বলছেন যে আমার বাসায় এক আহলে সুন্নাতের আলেম বলছে আমার বাসায় একটা মাজমা আছে, আমার বাসায় একটা কিছু আলেম একত্রিত হবে, তাদেরকে আমি খাওয়াবো, আপনি যদি আমার দাওয়াত গ্রহণ করতেন তাহলে ভালো হতো। আল্লামা আমিনী এটা শুনে সাথে সাথে ফেরত পাঠাবেন, বললেন না আমি তোমার দাওয়াত নিতে পারবো না। কারণ কি, যেখানে আলেম আছে সেখানে মাযহাবগত বিষয় আসবে। আমি একজন শিয়া আলেম আর তারা সকলে কি আহলে সুন্নাতের আলেম। তো আমি যদি সেখানে যাই কোনো না কোনো ভাবে মাযহাবগত কোনো প্রশ্ন আসবে। তখন সে রিকোয়েস্ট করলো, তারপর এক পর্যায়ে বললো যে ঠিক আছে আমি তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে পারি একটা শর্তে, যদি এই মাযহাবগত কোনো প্রশ্ন
ওই মাজমাতে উল্লেখ না হয়, ব্যক্ত না হয়, তখন আমি আসতে পারবো। তখন সেই সাহেবের সেই মেজবান বললো ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, আমি সেই ব্যবস্থা করব। সকল আলেমরা চলে আসছে, রাত্রে খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে, প্রথমে কিছু নাস্তা নিয়ে আসলো, এক পর্যায়ে কথা বলতে 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 যে কোনো একটা আলেম মাথাগত প্রশ্ন তুলে ধরছে। এবং এটা স্বাভাবিক, আলেম যেখানে আছে আমরা যতই চাই না কেন অন্য বিষয়ে আলোচনা করব, কিন্তু মাযহাবগত বিষয় চলে আসবেই, এটা স্বাভাবিক একটা বিষয়। তো যখন এই কথা চলে আসছে তখন আল্লামা আমিনের কাছে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাই আল্লামা আমিনী প্রশ্ন করার আগে একটা কথাই বলেছিল যে আপনারা, আমি একটা হাদিস বলি, সে হাদিসকে আপনারা শুনেছেন কখনো? বলে কি হাদিস? বললেন যে মান মাতা ওয়া লাম ইয়ারিফ ইমামা জামানিয়া মাতা মিতাতুল জাহিলিয়া। এই হাদিসটা খুব প্রসিদ্ধ একটা হাদিস, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করলো তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। একবার সালাত পাঠ করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। তাহলে এখানে তো স্পষ্ট একটা হাদিস সে বর্ণনা করেছেন। আমাদের আল্লামা আমিনী বড়মতের আলেম, তিনি মাজমায়ে ওলামাদের মধ্যে একটা মাত্র হাদিস বর্ণনা করেছেন, যে হাদিসটা সানাদের দিক থেকেও কি খুব শক্তিশালী একটা হাদিস। সকলে মানে, সকল মুসলমানদের মধ্যে যত মাযহাব রয়েছে সকলে এই হাদিসটা মানে, যে মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু তার যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করেছে, তার মৃত্যু হবে কি জাহেলিয়াতের মৃত্যু। এই হাদিসটা এখনো প্রযোজ্য। যদি এখনো কোনো মুসলমানকে বলা হয় যে তুমি যুগের ইমামকে চেনো, যদি বলে যে না চিনি না, তাহলে তার নামাজ হবে প্রশ্নের সম্মুখীন। তার নামাজ শুধুমাত্র ওই উঠবোস করা ছাড়া, অর্থাৎ ব্যায়াম করা ছাড়া আর কিছু হবে না। তার হজ হবে কি অপচয়, তার খুন যেটা দেয়, তার যাকাত যেটা দেয় সেটাও কি কাবুল হবে না, যদি সে তার যুগের ইমামকে না চেনে। কারণ এই হাদিস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, শিয়া বলেন কিংবা অন্যান্য যারা আছে তারা বলেন, সকলের দৃষ্টিতে সানাদের দিক থেকে মোতাবার এবং মাতনের দিক থেকেও কি হাদিসটা মোতাবার। খুব প্রসিদ্ধ একটা হাদিস, সকলে চোখ বন্ধ করে স্বীকার করা এই হাদিসটাই কোনো প্রবলেম নাই, আমরাও কাবুল করি, অন্যরাও কাবুল করে। তখন আলেমরা বলল হ্যাঁ আমরা এই হাদিসটা শুনেছি, আমরা এই হাদিসটা জানি এবং আমরা এই হাদিসে বিশ্বাসী। আল্লামা আমিনী কি কথা বলতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আলেমরা বুঝতে পারেনি। তখন আলেমরা বুঝতে পারেনি যে আল্লামা আমিনী কোন ধরনের কথা বলতে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে আল্লামা আমিনী কথা বলতে বলতে এই কথা বললেন যে ঠিক আছে, যদি হাদিসটা সানাদের দিক থেকে ঠিক হয়ে থাকে, মাতনের দিক থেকে ঠিক হয়ে থাকে এবং আপনারা সকলে যদি কাবুল করে থাকেন, তাহলে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দেন, আমি আপনাদের 100 প্রশ্নের উত্তর দেব। আর যদি না দেন কিংবা আমি যদি না দিতে পারি, আপনারা যা বলেন সেটা আমি গ্রহণ করে নেব। কি বিষয় বলছে যে তাহলে এই হাদিসটা যদি সঠিক হয়ে থাকে, মা ফাতেমা ইন্তেকাল করেছে, মা ফাতেমার ইন্তেকালের সময় তার ইমাম কে ছিল একবার বলেন আমাকে। আল্লাহু আকবার। মা ফাতেমার ইমাম কে ছিল আমাকে বলেন। তখন যত মাজমায় যত আলেম বসা ছিল সকলের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, কেউ একটা কথাও বলতে পারেনি যে মা ফাতেমার ইমাম কে ছিল। যেই মা ফাতেমার ব্যাপারে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এইভাবে হাদিস এসেছে, কুল্লামা দাখালাত আলাইহা, অর্থাৎ যখনই মা ফাতেমা কি করতেন, প্রবেশ করতেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সম্মুখে, অর্থাৎ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি 10 জনকে নিয়ে বসে থাকতেন, 20 জনকে নিয়ে বসে থাকতেন, 100 জনকে নিয়ে বসে থাকতেন, একা বসে থাকতেন, যখনই মা ফাতেমা ঘর থেকে প্রবেশ করতেন তখন কি হতো, কমা, অর্থাৎ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উঠে দাঁড়াতেন। কার সম্মানে? মা ফাতেমার সম্মানে। অর্থাৎ সাহাবাদের দেখিয়ে দিতেন যে দেখো এই মা ফাতেমাকে আমি কিভাবে সম্মান করি। শুধু কমা না, ইলাইহা, অর্থাৎ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে, এখানে যদি বসে থাকেন উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে যেতেন, ধাবিত হতেন। রাহাবা বেহা, অর্থাৎ তাকে স্বাগত জানাতেন, তার দিকে ধাবিত হতেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হতেন এবং তাকে স্বাগত জানাতেন।
তাকাব্বালা কাব্বালা ইয়াদাহা, অর্থাৎ তার হাতে কি করতেন? চুম্বন করতেন। ওয়া আজলাসাহা ফি মাজালিসিহি, অর্থাৎ আমরা যেহেতু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে চিনি, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি আমাদের এই বিশ্বাস, তিনি যেখানে কদম ফেলেন সেইটা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জমি, তিনি যেখানে বসেন সেইটা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জমি। এর মানে হলো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মা ফাতেমা যখনই একজন থাকুক, 10 জন থাকুক, 100 জন সাহাবা থাকলেও যখনই তাকে দেখতেন তার সম্মানে উঠে দাঁড়াতেন, উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে ধাবিত হতেন, তাকে স্বাগত জানাতেন, তার হাতে চুম্বন করতেন, তার কপালে চুম্বন করতেন এবং তাকে ডেকে নিয়ে এসে নিজে যে স্থানে বসে থাকতেন সেই স্থানে বসাতেন। এই হলো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সম্মান মা ফাতেমার প্রতি। আমরা জানি যে রাসূলের থেকে মজলুম আর কেউ নাই, রাসূলের থেকে মজলুম আর কেউ নাই, কিন্তু মাজলুমিয়াতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি কারণে মজলুম হয়েছে? আমরা যদি অন্য নবীর দিকে দেখি তাহলে হযরত শুধুমাত্র হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের সেই মুসিবতের কথা যদি দেখি, আমরা আইয়ুব আলাইহিস সালামের সেই মুসিবতের কথা দেখি, আল্লাহ তাআলা তাকে কিভাবে মুসিবত দিয়েছিল, যে এক এক করে তার অনেক ধন সম্পদ ছিল, তার অনেক সন্তান ছিল, তার অনেক বরকত ছিল, তার চেহারা অনেক সুন্দর ছিল, সুস্থ ছিল, আল্লাহ তাআলা তার এক এক করে তার সব সম্পত্তি নিয়ে নেয়, তার সব সন্তান নিয়ে নেয়, এমনকি তার সুস্থতাও তার কাছ থেকে কি করে নিয়ে নেয়। এমনকি তার এমন অসুস্থ হয় যে গ্রামবাসী বাধ্য হয় তাকে নিজের এলাকা থেকে অন্য জায়গায়, অন্য একটা খালি জায়গায় রেখে আসছে, এত অসুস্থ হয়। এইগুলো মুসিবত। কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুসিবত কি ছিল? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করে, মা ফাতেমা ছিল জীবিত, মাওলানা কায়নাত ছিল, সকলে সম্মান করত, ইমাম হাসান হোসেন ছিল, দেখতো সকলে সম্মান করছে, কিন্তু কি মুসিবত ছিল? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যুদ্ধে গিয়েছেন, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, ঠিক আছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, আমাদের অন্যান্য নবীরাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার যে বলি যে মজলুম, অনেক বেশি মাজলুম, সব থেকে বেশি মজলুম, তার মজলুমিয়াত কি? তাকে কি করেছে? দেখা গেল কিছু পচা নারী বুড়ি তার মাথার উপর রেখেছে, তার রাস্তায় কাটা বিছিয়ে রেখেছে, শত্রুরা তাকে মারার জন্য দেখা গেল তলোয়ার নিয়ে গিয়েছে, কিছু লোক, কিছু যুবকদের, কিছু বাচ্চাদের বলছে যাও ওকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে পাথর নিক্ষেপ করো, এই। কিন্তু তার মাজলুমিয়াত যদি দেখি, আমরা জানি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ইলমে জ্ঞানের কথা, ইলমে গায়বের কথা, ইলমে বাতিনের কথা, যে যখনই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান, ইমাম হোসেনের চেহারা দেখতো, যখনই ইমাম হাসানের চেহারা দেখতো, তখনই মনে হতো যে আমার উম্মতেরা তাকে এমন বিষ দেবে যে কলিজা বের হয়ে আসবে। যখনই ইমাম হাসানকে দেখতেন, ইমাম হাসান আপনারা সকলেই জানেন, এমনকি ইতিহাসও বর্ণিত আছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামার বইয়ে বর্ণিত আছে যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব থেকে বেশি ইমাম হাসানের যেখানে চুম্বন করেছেন তা হলো তার গলা। যখন ইমাম হাসানকে দেখতেন বলে আমার উম্মতেরা, আমার সাহাবারা এই গলায় কি করবে? যখনই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা ফাতেমাকে দেখতেন, রাসূলের মাজলুমিয়াত এখানে, যখনই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা ফাতেমাকে দেখতেন তখনই কিন্তু বুঝতে পারতেন যে মা ফাতেমার উপর কি অত্যাচার হবে। এই যে যখন এই আয়াতটা, আয়াতে তাতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইয়ুযহিবানকুম রিজসা আহলাল বাইতি ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা, একবার সালাত পড়ুন বার মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। এই আয়াতে তাফসীর যখন নাযিল হয় তখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন না, 2 দিন না, 1 সপ্তাহ না, 2 সপ্তাহ না, 1 মাস না, 2 মাস না, টানা 6 মাস সেই আহলে বাইতের সেই ঘরের সামনে দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, যদি সেখানে সকল সাহাবারা তাকে তাদের নিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেছেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলেল বাইতের নবুয়া, হে আহলে বাইতের নবুয়া, নবুয়াতের আহলে বাইত, আপনাদের উপর আল্লাহর সালাম বর্ষিত হোক। সকলকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই ঘর আমার কাছে কত মর্যাদাপূর্ণ, এই ঘরকে আমি যাওয়ার পর তোমরা সম্মান করো। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন এই ঘরের উপর কি হবে, এই জন্য বললাম যে ইন্তেকালের
আগে একদিন, 2 দিন, 1 সপ্তাহ, 2 সপ্তাহ, 1 মাস, 2 মাস না, টানা 6 মাস এই কাজ করে গিয়েছেন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখনই মদিনা থেকে বের হতেন, সফরে, বিভিন্ন সময় সফর করেছেন, সর্বশেষ যে ঘর থেকে বিদায় নিতেন সেটা ছিল মা ফাতেমার ঘর। আর যখন মদিনায় প্রবেশ করতেন, সর্বপ্রথম যে ঘরে প্রবেশ করতেন, অর্থাৎ নিজের ঘরে প্রবেশ করার আগেও সর্বপ্রথম যে ঘরে প্রবেশ করতেন সেই ঘর ছিল মা ফাতেমার ঘর। একবার সালাত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। এর কারণ কি? এর কারণ সাহাবাদের দেখিয়ে গিয়েছেন যে দেখো, এই ঘরকে চেনো, এই ব্যক্তিকে চেনো, এই ব্যক্তিদের চেনো, আমি যাওয়ার পর তাদের উপর যেন কোনো জুলুম না হয়, কোনো অত্যাচার না হয়, কোনো অবিচার না হয়, কারণ তারা এই জমিনে আমি যাওয়ার পর শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সৃষ্টি হবে। আমরা আমাদের যুগের ইমামের কথা অনেক সময় স্মরণ করি। যুগের ইমামকে যদি আমরা স্মরণ না করি তাহলে আমাদের মারেফাত বৃদ্ধি হবে না। আমাদের যুগের ইমামের ব্যাপারে আমাদের আরেক যুগের ইমাম, অর্থাৎ অন্য এক যুগের ইমাম, অর্থাৎ সত্য ইমাম, তার সময় তার যুগের ইমাম ছিল, তার উম্মতের জন্য তার যুগের কি ছিল? ইমাম ছিল। সে তার সেই সাহাবাদের সামনে একটা হাদিস বলে গিয়েছিলেন আমাদের যুগের ইমামের জন্য, অর্থাৎ এক যুগের ইমাম আমাদের যুগের ইমামের জন্য বলে গিয়েছিলেন, লাউ আদরাকতাহু লা কাদামতুহু আইয়ামা আয়াতি, অর্থাৎ যে আমি যদি তাকে, অর্থাৎ আমাদের যুগের ইমামকে পেতাম তাহলে আমার জীবনকে কি করতাম? তার খেদমতে অতিবাহিত করে দিতাম। আমার যুগের ইমামকে তার সেবা করতে 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 ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম, যাকে আমরা আমাদের মাযহাবকে আমরা চিনি যার নামে, সেই ইমাম আমাদের যুগের ইমাম বলে, তাকে সেবা করতে করতে আমার জীবন কি করতাম? শেষ করে ফেলতাম, অতিবাহিত করে ফেলতাম, এত সেবা করতাম। তো আমরা অনেক সময় বলি কেন আমাদের যুগের ইমাম আমাদের কাছে আছেন? আমাদের একটা ভুল তাসাব্বুর আছে, একটা ভুল একটা ব্যাখ্যা আছে, একটা ভুল একটা চিন্তা আমাদের মাথায় আছে, যে আমরা মনে করি আমাদের যুগের ইমাম হয়তো বড় বড় আলেমদের কাছে যায়, অনেক বড় বড় আলেমদের কাছে যায়, অন্য কোনো সাধারণ পাবলিকের কাছে যায় না। এটা অনেক বড় একটা ভুল ব্যাখ্যা। আমাদের যুগের ইমাম যদি আমাদের কোনো মা বোন তার হেজাবকে ঠিক করে রাখে তাহলে সেইখানে যায়। যদি কোনো জুতা সেলাই করা, জুতা সেলাই যে করতেছে, সে যদি সৎ হয়ে থাকে আমাদের যুগের ইমাম সেইখানে উপস্থিত হয়। আমাদের যুগের ইমাম যদি কোনো স্বর্ণকার যদি তার সঠিকভাবে সৎভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে সেইখানে উপস্থিত হয়। আমাদের যুগের ইমাম যদি খাইয়াতি, অর্থাৎ যারা দর্জির কাজ করে, সে যদি সৎ হয়ে থাকে তার জন্য দোয়া করে। ঠিক ইরানের ইস্পাহান শহরে সৈয়দ হুসাইন নাম করে একজন ছিল, যে সৎভাবে জীবনযাপন করে গেছে সারা জীবন, এবং ইমামের মারেফাত তার আমাদের থেকে অনেক অনেক বেশি ছিল। কখনো হারাম খাওয়ার বিষয়টি তিনি চিন্তাও করেননি। হারাম খাওয়ার কথা তো দূরে, তার কথা চিন্তাও করেননি তিনি। তো তিনি একবার মুসিবতে পড়ে, তার আল্লাহর পরীক্ষা অনেক সময় হয়। তিনি বলে যে আমার ঘর যে আছে, ঘর ভাঙা শুরু করে আস্তে আস্তে, ঘর সংস্কারের জন্য আমার কোনো টাকা থাকে না, আমি আস্তে আস্তে দেনা করতে করতে অনেক দেনা হয়ে যায়। এক পর্যায়ে আমি মুতামাসসিল হই আমাদের যুগের ইমামের উপর, যে হে ইমাম, আমাকে কিছু সাহায্য করেন, আমি যাতে আমার দেনা পরিশোধ করতে পারি, আমার ঘরকে দাঁড় করাতে পারি, আমার ঘরকে পুনর্নির্মাণ করতে পারি। তখন কোনো জবাব পায় না। এক পর্যায়ে ঘটনা করে সে মাসাদে চলে যায়। তিনি মাসাদে চলে যান। মাসাদে যে ইমাম রেজা আলাইহিস সালামের কাছে নিজের মনের যে ক্ষোভ আছে সেটা ব্যক্ত করে এইভাবে, যে হে ইমাম রেজা, আপনার সন্তানের কাছে আমি সামান্য কিছু সাহায্য পেয়েছি, কিন্তু আমাকে 1 টাকাও দেয়নি, 1 পয়সাও দেয়নি আমাকে, কেন আমার সাথে এরকম করছে? আসলে তার মারিফাত এত বেশি যে সে জানে যে আমি যদি ইমাম রেজা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলি তাহলে তিনি উত্তর দেবেন। তার মারিফাত এত বেশি যে সে জানে যে আমি যদি কখনো ইমাম জামানের সাথে কথা বলি তাহলে তিনি কি রিপ্লাই করবেন, উত্তর দেবেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই হাকিকাত। যখন এই কথা শুনলো, এই কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে সে বলে যে আমি হঠাৎ করে দেখি আমার পাশে একটা যুবক, খুব সুন্দর চেহারার যুবক, এবং তার সাথে একটা বৃদ্ধ লোক। আমি এই দুজনের কাউকেই চিনি না। অনেক বুজুর্গগণ বলে থাকেন যে ইমামের জামান
সবসময় অনেক সময় মাঝে মধ্যে হযরত খিজর আলাইহিস সালামকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন। বলে আমি এই দুইজন ব্যক্তির কাউকে চিনি না। হঠাৎ করে আমাকে বলল যে হে সৈয়দ হুসাইন, তোমার কি হয়েছে যে তুমি আমার পূর্বপুরুষের কাছে এইভাবে বলছো, আমার দাদার সাথে এরকম কথা বলছো? তখন সে বলল যে আমি এই ইমাম রেজা আলাইহিস সালামের যে সন্তান আছে তার কাছে কিছু সাহায্য চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে 1 পয়সাও দেননি। তখন বলল যে হে হাসান, সৈয়দ হাসান, তোমার যে সমস্যা এগুলো কিছুই না। তুমি দেখবা আমার দাদি কিভাবে থাকতো, আমার দাদির ঘর দেখবা। যখন বললো যে আমার দাদির ঘর দেখবা, সেই সৈয়দ হাসান বলল যে যখন সে হাতটা উঁচু করছে, অর্থাৎ সেই যুগের ইমাম হাতটা উঁচু করছে, বললো আমি আলামে মুকাশফাতে চলে গিয়েছি এবং সেখানে আমি দেখতে পাই সেই ঘর মা ফাতেমার ঘর। মা ফাতেমার ঘরের দেওয়াল দেখতে পাচ্ছি, মা ফাতেমার ঘরের কিছু জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি, তার ঘরের কিছু জানালা দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ করে দেখতে দেখতে দেখি যে সেই পোড়া এই দরজা দেখতে পাচ্ছি। দেখে জোরে ক্রন্দন করে বলল যে হায়, এই সেই দরজা যা ফাতেমার উপরে পড়েছিল। আমাদের যুগের ইমাম কিন্তু একটাই কথা বলেছিল, আল্লাহু আকবার, আমাদের যুগের ইমাম একটাই কথা বলেছিল যে এই পোড়া দরজা তো কিছুই না, এই যে তুমি পোড়া দরজা দেখছো এটা কিছুই না, হ্যাঁ এই ঘরও কিছুই না, কিন্তু হায় আমার মাকে কেন তারা মেরেছিল, এত অত্যাচার করেছিল যে পাথরের হাড় ভেঙেছিল, আমার মার মুখে কেন তারা চর মেরেছিল। আমাদের ষষ্ঠ ইমামের কাছ থেকে একটা হাদিস আছে, যে হাদিস বলা হয় যে কারবালার উপরে যে মুসিবত হয়েছে তার থেকে বড় কোনো মুসিবত নাই, কিন্তু এই মুসিবতের মাত্রা এবং উৎস হলো সাকিফা। সেই সাকিফার কারণে কারবালার ঘটনা ঘটেছে। যদি সাকিফা না থাকতো তাহলে কারবালার ঘটনা ঘটতো না। আমি বলবো এই হাদিসের উপর ডিপেন্ড করে বলবো, সেই দিন কারবালার ময়দানে খিমায় আগুন ধরানো হয়েছিল, কিন্তু আমি বলবো সেই দিন যদি মা ফাতেমার ঘরে আগুন না জ্বালানো হতো তাহলে কারবালার ময়দানে আগুন জ্বালানো হতো না। কারবালার ময়দানে কি হয়েছিল জানেন? বিবিরা যখন খিমায় আগুন ধরানো হয়, বিবিরা এই খিমা থেকে ওই খিমায় যায়, আর এক খিমা থেকে আর এক খিমায় যায়, কিন্তু একটাই চিৎকারের কথা শোনা যাচ্ছিল, একটাই কথা শোনা যাচ্ছিল, সেই সাদ একটাই কথা বলছিল যে আলীর বেবির কাছ থেকে চাদর কেড়ে না। সেই দিন যদি মদিনায় সেই দরজা যদি মা ফাতেমার ঘরের উপর না পড়তো, মা ফাতেমার বুকের উপর না পড়তো, মা ফাতেমার বুকের উপর যদি না পড়তো, তাহলে আমার ইমাম হোসেন আলাইহিস সালাম সেই আরশ থেকে ফালসে পড়তেন না। আবুল বাক্তাল বলা হয় আয়াতুল্লাহ বান্দারিকে। তিনি বলেন যে কারবালায় এত অত্যাচার হয়েছিল, কারবালায় এমন অত্যাচার হয়েছিল যা কখনো দেখা যায়নি। কারবালায় যে তীর নিক্ষেপ হয়েছিল সেই তীরেও নাম উল্লেখ ছিল যে এই তীরটা কোথায় নিক্ষেপ হয়েছে, এই তীরে কে হত্যা হয়েছে, কে শহীদ হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে সেই তীর নিয়ে সেই হকেমের কাছে যায় এবং হকেমের কাছে যে কিছু পুরস্কার নিতে পারে, এনআম নিতে পারে। 10ই মুহররম আজাদারে থেকে আমি আসরে আশুরা আমার ইমামের মাথা যখন আলাদা করা হলো সারের থেকে, সার থেকে জাসাদ যখন আলাদা করা হলো, এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলল, সেই ওমরে সাদের ইবনে জিয়াদের দরবারে বলল যে হে ইবনে জিয়াদ, আমাদের সেই ব্যাগগুলোকে তুমি সোনার রূপায় পরিপূর্ণ করো। বলে তোমরা এমন কি কাজ করেছো যে তোমাদের ব্যাগগুলোকে সোনার রূপায় পরিপূর্ণ করবো? বলে আমাদের কাছে ঘোড়া ছিল, যে ঘোড়ায় নাহনু আজাদনা আল হুসাইন সাদরুল হুসাইন বাদাদার, বললো যে নাহনু আজাদনা সাদরুল হুসাইন বাদাদার, আমরা প্রথমে হুসাইনকে বুকে উল্টো করে বুট করে শুয়েছি, তার পিঠে থেকে ঘোড়া চালিয়েছে, তারপরে হুসাইনকে সোজা করেছি, অর্থাৎ তার বুক আসমানের দিকে। বললো যে তারপরে সেই ঘোড়ার পা আবারও থেকে পৃষ্ঠে পায়ে বল করেছি।
এই সময় এক মালুন বললো যে নাহানু আজাদ না সৌদাল হোসাইন আলাজান, আমরা হোসাইনের পিঠে সেই কালো দাগ দেখতে পেয়েছি। এখন বললো সেই কালো দাগ কি দাগ ছিল? বললো কানা হোসেন আলাইহিস সালাম ফিল মাদিনা ইয়ানকুলু তাহাবু আলাল মিসকিনি ওয়া ইয়াতীম। বললো যে তোমরা কি জানো না এরা হোসেন আলাইহিস সালাম প্রতি রাতে মদিনার ইয়াতীমদের জন্য রুটি বহন করতেন, এত পরিমাণ রুটি বহন করতেন যে তার পিঠে কালো দাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি বলবো যে হায় বাপ, আপনি আপনার মদিনার বাসীর জন্য, এতিমদের জন্য, মিসকিনদের জন্য রুটি বহন করেছেন, কিন্তু আজকে কারবালায় আছেন আপনার বেবি সাকিনা এতিম হয়েছে। সেই দিন যদি সেই মদিনায় মা ফাতেমার মুখে চর না মারা হতো, তাহলে আজকে কারবালার ময়দানে বিবি সাকিনার মুখে চর মারা হতো না। কারবালায় অনেক অত্যাচার হয়েছে, মা ফাতেমার উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে, সবকিছুই সহ্য করা যায়, কিন্তু বিবি জাইনাবের যে মুসিবত ছিল, জানেন কি মুসিবত ছিল? বিবি জাইনাব সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কোথায় দাঁড়িয়েছিল? সেই মসনাদে দাঁড়িয়েছিল। ইবনে জিয়াদ যে মসনাদে বসে বসে শরাব খাচ্ছিল, মদ খাচ্ছিল, আর বিবি জাইনাব সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তার থেকেও শক্ত আমার জাইনুল আবেদিন যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তার হাতে গলায় তক বাজা, পায়ে বেরি বাজা, সেই অবস্থায় সেই মসনাদে দাঁড়িয়েছিল। এমন কোন অত্যাচার হয়নি যা কারবালার ময়দানে হয়নি, এমন কোন অত্যাচার হয়নি যা কারবালার ময়দানে হয়নি। সকল প্রকার অত্যাচার কারবালার ময়দান হয়েছে, কিন্তু তারপরও আমাদের মা ফাতেমাকে কি বলা হয় জানেন? মা ফাতেমাকে তাজুল মাসায়েব বলা হয়, মা ফাতেমাকে উম্মুল মাসায়েব বলা হয় না। উম্মুল মাসায়েব কাকে বলা হয় জানেন? উম্মুল মাসায়েব বলা হয় বিবি জাইনাবকে। মা ফাতেমাকে কাবুল মাসায়েব বলা হয়, অর্থাৎ সকল মাসায়েব, সকল বেদনা মা ফাতেমাকে তাপ করে, কিন্তু উম্মুল মাসায়েব বলা হয় না। কারণ কি জানেন? মূল কারণ হয়তো অনেক কারণই আছে, কিন্তু মূল কারণ হয়তো এটাই যে মা ফাতেমা মাথার থেকে চাদর ছেড়ে দেওয়া হয়নি, কিন্তু বিবি জাইনাবের মাথা থেকে চাদর কেটে দেওয়া হয়েছিল। ওয়াসাল্লাযিনা যালামু আইয়ামুন কাসাবি আনকালাবুন। ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম ইয়া মুকাল্লিবুল কুলুব সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিক। খোদায়া বিহাক্কে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ আমাদের এই মজলিসকে আপনি কবুল করে নিন। হে আল্লাহ, আজকের এই মজলিসে যে সকল বাণী আছে এবং যারা উপস্থিত হয়েছে এবং যে সকল আমাদের মুহিব্বিন আহলে বাইত আছে, যে সকল মুমিন আছে, আল্লাহ তাদের সকল গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন। খোদায়া বিহাক্কে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ আমাদের মধ্যে গত বছর যারা ছিল, এবছর তারা ইন্তেকাল করেছে, কিংবা পূর্ববর্তী বছরে যারা ছিলেন, যারা ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ তাদের সেই বারজাখের জীবনকে আপনি শান্তিময় করুন। আল্লাহ আহলে বাইতের শাফাআত তাদের ইনায়েত করুন। খোদায়া বিহাক্কে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ আমাদের যুগের ইমামের জুহুরকে আপনি ত্বরান্বিত করুন। খোদায়া বিহাক্কে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ আমাদের মাকামে মুআজ্জমে রাহাবাতকে দীর্ঘায়িত দান করুন। আল্লাহ সেই ইসলামের পতাকা মাকামে মুআজ্জমে রাহাবার জন্য আমাদের যুগের ইমামের হাতে সুপর্দ করতে পারে সেই তৌফিক দান করুন। খোদায়া অন্যান্য মারজা তাকলিদ যারা রয়েছেন তাদের সুস্থতা দান করুন। খোদায়া আমাদের ততক্ষণ মৃত্যুবরণ দিয়েন না যতক্ষণ না আমাদের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। খোদায়া আমাদের চোখ দয়কে আপনি এমন করেন যাতে আমরা আমাদের যুগের ইমামকে দেখে চিনতে পারি। बड़ा ऐसा ही वहाँ पर बड़ी तुझको सदा के क्या
मिला है घर में पुकारी फातिमा मुझको सता के क्या मिला खूनो मेरे हुसैन का खूनो मेरे हुसैन का आए बहार के क्या मिला है रन में पुकारी फातिमा मुझको सता के क्या मिला सीना मेरे हुसैन का गोया गोरा से कम न था सीना मेरे हुसैन का गोया गोरा से कम न था पाँव था उसमें शेर खाए पाँव था उसमें शेर का आए लगा के क्या मिला है रन में पुकारी फातिमा तुझको सदा के क्या मिला खूनो मेरे हुसैन का खूनो मेरे हुसैन का आए बहार के क्या मिला है रन में पुकारी फातिमा तुझको सता के क्या मिला करते थे जो करे हुसैन कर वो भला में रो के मैं करते थे जो करे हुसैन कर वो भला में रो के मैं मामा को मेरे जालिमों बाबा को मेरे जालिमों मुझसे छोड़ा के क्या मिला है रन में पुकारे फातिमा तुझको सदा के क्या मिला खूनो मेरे हुसैन का खूनो मेरे हुसैन का आए वहाँ के क्या मिला है रन में पुकारे फातिमा तुझको सदा के क्या मिला अमरे नबी से ये सदा आए अंधेरा हो गया अमरे नबी से ये सदा आए अंधेरा हो गया मेरा तेरा ज़ालिमों मेरा तेरा ज़ालिमों आए बुझा के क्या मिला है रन में पुकारी फातिमा तुझको सदा के क्या मिला खूनो मेरे हुसैन का आए वहाँ के क्या मिला है रन में पुकारी फातिमा मुझको सदा के क्या मिला का जनाजा देखो
मिला है रन में पुकारी फातिमा तुझको सता के क्या मिला खोलो मेरे हुसैन का खोलो मेरे हुसैन का आए भाग्य क्या मिला है रन में पुकारी फातिमा तुझको सदा के क्या मिला इश्क़ यज़ीद शेख असर कश्क में था ज़मीन पर इश्क़ यज़ीद शेख असर कश्क में था ज़मीन पर आए चढ़े हुसैन को आए चढ़े हुसैन को लब्बे लगा के क्या मिला है रन में पुकारी फातिमा तुझको सता के क्या मिला खोलो मेरे हुसैन का खोलो मेरे हुसैन का आए भाग्य क्या मिला है रन में पुकारी फातिमा तुझको सदा के क्या मिला फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा ज़हरा फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या